समस्त को पुणी थे स्वागत। जो मैंने भी ओडिशार आशायी मैंने एसएसबी टीजीटी प्रिपेरेसन कर दयाकोरी ये चैनल को फॉलो करेंगे। प्रत्येक दिन आपण छोट छोट विषय एक एमसीक्यू प्रैक्टिस मुझे चैनल करने कंटिन्यू करुँची। तो जदि आपण से प्रति इंटरेस्ट ताहले या सब्सक्राइब करेंगे और प्रत्येक दिन किछि एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। तो आज आपण मु विशेष संपर्क में किसी एमसीक्यू नहीं आसी। जदि भी किसी क्वेश्चन रे डाउट रुए पर मते कमेंट रे पचारि पारिबे मो सहित प्रैक्टिस करंतु एवं देखंतु आपनकर केतुडी क्वेश्चन ठीक रहउची केतुडी क्वेश्चन भूल रहउची दया करी मते कमेंट रे जणाइबे। आसंतु प्रथम क्वेश्चन पढिबा। जेउ पद कोनोसी निर्दिष्ट संज्ञा नाम जाति वस्तु गुण बा क्रियार नाम को प्रकाश करथाय ताहाको कोन कह जाय थाय। एटा हमें समस्त जानिछे याको विशेष्य बोली कह जाय थाय। नेक्स्ट क्वेश्चन आए ओडिया व्याकरण विशेष पद केते प्रकार। ओडिया व्याकरण में आम जिते दूर समस्ते जानिछे जे हूँ ओडिया व्याकरण में 5 प्रकार हूँ आम विशेष पद रही है। कौन कौन विशेष पद ना व्यक्तिवाचक जातिवाचक एवं वस्तुवाचक गुणवाचक एवं क्रियावाचक विशेष रही है। या पर प्रश्न कटक एक पुरातन सहर एठारे कटक क्यों प्रकार विशेष ये जब आम जानापी चाहूचे ताहले यार उत्तर हेबो नामवाचक। कहीं एक स्थानर नाम अटे। नदी गुड़िक मध्य गंगा पवित्रतमा यही वाक्य नदी क्यों विशेष पद कथा कहूँ जे नदीटा हूँ आम क्या कहूचे नदी हूँ आम एक जाति विशेष को बुझाऊे। सुना एक मूल्यवान धातु एठारे सुना क्यों प्रकार विशेष्य। सुना आम समस्ते जानिछे जे हूँ यहाकू जेते भांगिले भी तार नाम बदलिब नाही। जदि कोनोसी वस्तुर भांगिले भी मध्य छोट छोट खंड कले भी तार नाम बदली न थाए ताको आम वस्तुवाचक कहि थाउ। तो यह वस्तुवाचक विशेष रे जीव। कालिदास को भारतर शेक्सपियर कह जाए। एठारे शेक्सपियर कौन विशेष पद कहतु। तो एटारे भल भाव जानी जदि कालिदास कथा कहुता ताहले आम नामवाचक विशेष नहीं पारथान्तु। किंतु कालिदास को एठारे शेक्सपियर सहित तुलना जेहेतु करा जायछि तेणु एठारे आम यहाको जातिवाचक विशेष बोली कहबू। 7 नंबर प्रश्न दया क्षमा शांति मनुष्यर परम भूषण एठारे दया केउं प्रकार विशेष। दया आम भल भाव जानिछु जे हूँ मनुष्यर यह एक गुण अटि तेणु 7 नंबर आंसर हो पार गुणवाचक विशेष। पिलाटी बही पढ़ुछि एठारे पढ़िबा बा पठन केउं प्रकार विशेष। एठारे पिलाटी बही पढ़ुछि पढ़िबा काम जेहेतु हेउछि क्रियाटी साधित हेउछि तेणु एठारे आमको क्रियावाचक विशेष बोली याको कहिहेबो। निम्नोक्त मध्यरु केउंटी वस्तुवाचक विशेष नुहे। वस्तुवाचक विशेष नुहे जदि आम यहाँ जानापी चाहिए ताहले कागज तेल लुहा एमानंकु जदि आम छोट छोट खंड किंबा भांगिया चेष्टा करिबा ताहले एमानकर नाम बदलिब नाही। किंतु बही को जदि आपण खंडे खंडे छिंडिबे ताहले ताहा कागजर परिणत हो ताको कागज संबोधित आम करूँ। तेणु एठारे बही होउछि एक वस्तुवाचक विशेष नुहे। 10 नंबर प्रश्न निम्नलिखित मध्यरु केउंटी जातिवाचक विशेष पद। जदि आम यहाँ देखा चेष्टा करिबा ताहले एठारे जातिवाचक जदि देखा जावा भुवनेश्वर महानदी हिमालय एगुड़ी सबू गोटे गोटे हिमालय गोटे पर्वतर नाम महानदी गोटे नदीर नाम भुवनेश्वर गोटे स्थानर नाम किंतु पर्वत समूह पर्वत को बुझाऊँच आमर गोटे जाति को बुझाऊँच तेणु यहाँ आम जातिवाचक विशेष कहवा। भोजन क्यों प्रकार विशेष पद होता है। भोजन जदि आम जानापी चाहिए भोजन एक क्रिया साधारणतः आम देखापी गले यह एक क्रिया खाद्य खाइबा एक क्रिया होता है तेणु यहाँ आम क्रियावाचक विशेष रूपे होता। बाल्यकाल क्यों विशेषर अंतर्गत। बाल्यकाल जदि आम देखापी चाहिए ताहले एटा समस्ते कहींपारे जे यह अवस्थावाचक यह एक मनुष्यर जो क्षुद्र कालर अवस्था। नामवाचक विशेषर अन्य नाम कौन।
ନାମବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ବହୁତ ଜଣ କୁହନ୍ତି ଯେ ହେଉଛି ନାମବାଚକ ସଂଜ୍ଞାବାଚକ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ମାଟି ମାଟି କେଉଁ ପ୍ରକାରର ବିଶେଷ୍ୟ? ମାଟିକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଯେ ହେଉଛି ଆମେ ଏହାକୁ ବସ୍ତୁବାଚକ କହିପାରିବା। କାହିଁକି? କାରଣ ମାଟିକୁ ଯଦି ଆମେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିବା ତାହେଲେ ତାର ନାମ ବଦଳିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ମାଟି ଏକ ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟରେ ଯିବ। 15 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ମାଟି କାନ୍ଥ। ଏଠାରେ ମାଟି କେଉଁ ପଦ ରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି? ମାଟି ରୂପକ କାନ୍ଥ ଯେହେତୁ ଏଠାରେ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି, ତେଣୁ ଏଠାରେ ମାଟି ହେଉଛି କାନ୍ଥର ହେଉଛି ଅବସ୍ଥାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି ବା ଗୋଟେ ଇଏକୁ ଦର୍ଶାଉଛି, ତେଣୁ ଏହାକୁ ବିଶେଷଣ ରୂପେ ଆମେ ଦର୍ଶାଇ ପାରିବା ଯେ କାନ୍ଥକୁ ଏଠାରେ ବିଶେଷ୍ୟ ନିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ମାତ୍ର ମାଟି ହେଉଛି ତାର ଅବସ୍ଥାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି ମାଟି ରୂପକ କାନ୍ଥ। ଦରିଦ୍ରତା କେଉଁ ବିଶେଷ୍ୟର ଉଦାହରଣ? ଦରିଦ୍ରତା କେଉଁ ବିଶେଷ୍ୟର ଉଦାହରଣ? ଏହା 16 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯିବା, ଏହା ଏକ ଅବସ୍ଥା ବା ଗୁଣବାଚକର ବିଶେଷ୍ୟରେ ଯିବ। ଗମନ କେଉଁ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ହୋଇଥାଏ? ଗମନ ଏକ କ୍ରିୟା, ଚାଲିବା, ଯିବା, ଗମନ କରିବା ଏକ କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଯାଉଛି। ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଜଣେ ସତ୍ୟବାଦୀ ରାଜା ଥିଲେ। ଏଠାରେ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଉଛି? ଯେ ହେଉଛି ସତ୍ୟବାଦୀ ରାଜା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଉଛି, ତେଣୁ ଏହା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଯେହେତୁ ବୁଝାଉଛି ଏକ ନାମବାଚକ, କୌଣସି ଏକ ରାଜାଙ୍କର ନାମକୁ ବୁଝାଉଛି, ତେଣୁ ଏହା ନାମବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟରେ ଯିବ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଏକ ଅବସ୍ଥାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ହୋଇଥାଏ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଲେଖନ ଯଦି ଆମେ ଧରିବା ପାଇଁ ଯିବା, ଏହା ଏକ କ୍ରିୟାବାଚକ। ଚାଉଳ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବସ୍ତୁବାଚକ ଯିବ। ଶିକ୍ଷକ କୌଣସି ନାମବାଚକ, କିନ୍ତୁ ଯୌବନ ଏହା ଏକ ମନୁଷ୍ୟର ଅବସ୍ଥା, ଏକ ଆମର ବୃଦ୍ଧିର ଅବସ୍ଥା, ତେଣୁ ଏଠାରେ ଯୌବନଟି ଆନ୍ସର ହେବ। ଯେଉଁ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବସ୍ତୁର ନାମକୁ ବୁଝାଏ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବସ୍ତୁର ନାମକୁ ଯଦି ବୁଝାଉଥିବେ, ବସ୍ତୁ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆନ୍ସର ପ୍ରଶ୍ନରେ ହିଁ ମିଳିଯାଉଛି ଯେ ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କୁ ଭାରତର ନେପୋଲିଅନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠାରେ ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଯଦି କୁହାଯାଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମେ ନାମବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ସହିତ ଯାଇଥାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କୁ ନେପୋଲିଅନ ଭଳି ଏକ ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଉଛି ଯେ ହେଉଛି ସେ ବହୁତ ପରାକ୍ରମୀ ରାଜା ଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟରେ ଯିବେ। ସଭା କେଉଁ ପ୍ରକାର ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ଅନ୍ତର୍ଗତ? ସାଧାରଣ ଅର୍ଥରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ ସଭା ହେଉଛି ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟରେ, ଏଠାରେ ଏକ ଜାତିକୁ ବୁଝାଉଛି। କିଛି ଲୋକ, କିଛି ବର୍ଗର ଲୋକ ଏଠାରେ ଆସି ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ, ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ବସିବା ହେତୁ ଏଠାରେ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ରୂପେ କୁହାଯାଉଛି। ପଥର ପଥର କେଉଁ ପ୍ରକାର ବିଶେଷ୍ୟ? ଏହାର ଉତ୍ତର ଆପଣ ଆରାମସେ ଦେଇପାରିବେ ଯେ ହେଉଛି ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। କାହିଁକି ନା ପଥରକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କଲେ ତାର ନାମ ବଦଳିବ ନାହିଁ। ପଥର ମୂର୍ତ୍ତିରେ ପଥର କି ପଦ? ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି, ଏଠାରେ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ପଥର ବିଶେଷିତ କରୁଛି, ତେଣୁ ଏହା ବିଶେଷଣ ହୋଇପାରିବ। ସାଧୁତା ସାଧୁତା ହେଉଛି ମଣିଷର ଏକ ଗୁଣ, ତେଣୁ ଏହା ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଯିବ। ଶୟନ ଶୟନ କେଉଁ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ଉଦାହରଣ? ଶୟନ ସମସ୍ତେ କହିପାରିବେ ଯେ ହେଉଛି ଏହା ଏକ କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଯାଉଛି। ଗାଈ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ବିଶେଷ୍ୟ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଗାଈ ହେଉଛି ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟକୁ ବୁଝାଇବ। କାହିଁକି? କାରଣ ଯଦି ମୁଁ ବଉଳା ଗାଈ କହିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଗାଈର ନାମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଝାଇଥାନ୍ତା, ମାତ୍ର ଗାଈ କହିବା ହେତୁ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗାଈ ଜାତିକୁ ବୁଝାଉଛି, ତେଣୁ ଏହା ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଗତ ହେବ। କପିଳାସ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ବିଶେଷ୍ୟ? କପିଳାସ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯିବା, ନାମବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟରେ ଯିବ, ଏହା ଏକ ନାମକୁ ବୁଝାଉଛି। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ? ଏଥିରେ ଗୁଣ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯିବା, ଛାତ୍ର, ପାଣି, ଦୌଡ଼ି, ଏଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି ଗୁଣକୁ ବୁଝାଉନି, ମାତ୍ର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟର ଗୁଣ, ତେଣୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ କହୁଛି ଆମେ, ଏହାର ଆନ୍ସର ହେବ।
ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ଏବଂ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ? ଯଦି ଏହାର ପ୍ରକୃତ ଜିନିଷ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯିବା, ବସ୍ତୁକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କଲେ, ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହି ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ଆମେ କିପରି ଜାଣିବା ନା ବସ୍ତୁକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କଲେ ତାର ନାମ ବଦଳିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ କ। ହୀନସ୍ତା କେଉଁ ପ୍ରକାରର ବିଶେଷ୍ୟ ହେଇପାରେ? ହୀନସ୍ତା ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥା, ମଣିଷର ଏଟା ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥା ଯେ ହେଉଛି ସେ ବହୁତ ଦରିଦ୍ର ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ହୀନସ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ତେଣୁ ସେଟା ଅବସ୍ଥା ବା ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟରେ ଯିବ। ବୁଢ଼ା ଶବ୍ଦରୁ ଗଠିତ ଅବସ୍ଥାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟଟି କ'ଣ ହେବ? ଅବସ୍ଥାବାଚକ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯିବା ତାହେଲେ ବୁଢ଼ାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା କି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ବା ହିନ୍ଦୀରେ ଆମେ ତାକୁ କହୁ ବୁଢ଼ାପା ବୋଲି କହିଥାଉ। ଛାତ୍ରମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ଏଠାରେ ଛାତ୍ର କେଉଁ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ? ଛାତ୍ର ଏଠାରେ କ'ଣ ବୁଝାଉଛି ନା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଜାତିକୁ ବୁଝାଉଛି, ଛାତ୍ର ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛି, ତେଣୁ ଏହା ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଗତ ହେବ। ତେଲ, ତେଲ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ବିଶେଷ୍ୟ? ତେଲ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯିବା, ତେଲ ହେଉଛି ଏକ ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। କ୍ରୋଧ ମନୁଷ୍ୟର ଶତ୍ରୁ, ଏଠାରେ କ୍ରୋଧ କେଉଁ ବିଶେଷ୍ୟ ହେଇପାରେ? କ୍ରୋଧ ହେଉଛି ଏକ ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ବହିରୁ ବହି ଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ ବିଶେଷ୍ୟର କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ? ବିଶେଷ୍ୟର କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ? ବଚନର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବହି ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏକୁ ବୁଝାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବହି ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ବହୁବଚନକୁ ବୁଝାଇଲା, ତେଣୁ ବଚନର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ରୁଦନ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ବିଶେଷ୍ୟ? ରୁଦନ କରିବା, କାନ୍ଦିବା, ତେଣୁ ରୁଦନ କରିବା କାହାକୁ ବୁଝାଇବ ନା ହେଉଛି ଏକ କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ଆମ ଦେଶରେ ଆଜି ବି ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଭଳି ନେତା ଆବଶ୍ୟକ, ଏଠାରେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ କେଉଁ ବିଶେଷ୍ୟ ରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି? ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଭଳି, ଏଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନେତାଙ୍କ ସହିତ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ତୁଳନା କରାଯାଉଛି ଯେହେତୁ, ତେଣୁ ଏଠାରେ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ହେବ। ଲୁହାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କୋଦାଳ କେଉଁ ବିଶେଷ୍ୟ? ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଯଦି ଲୁହା କଥା କୁହାଯାଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଏହା ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟକୁ ବୁଝାଇଥାନ୍ତା, ମାତ୍ର ଲୁହାରୁ କୋଦାଳକୁ ଅଲଗା କରିଦିଆଯାଇଛି। କୋଦାଳ ଏକ ପ୍ରକାରର ଯନ୍ତ୍ର ବା ଗୋଟେ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟକୁ ଏହା ବୁଝାଇବ। କ୍ଷୀର କେଉଁ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ଉଦାହରଣ ହେଇପାରେ? କ୍ଷୀର ହେଉଛି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ବସ୍ତୁବାଚକ, କାହିଁକି ନା ଏହାକୁ ଯଦି ଆମେ କ୍ଷୁଦ୍ର ରୂପେ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ତାହେଲେ ଏହାର ନାମ ବଦଳିବ ନାହିଁ। 41 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ପାଠ ପଢ଼ିବା ଏକ ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ, ଏଠାରେ ପଢ଼ିବା କି ପ୍ରକାର ଅଭ୍ୟାସ? ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯିବା, ପଢ଼ିବା ଏକ କ୍ରିୟା ସାଧିତ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଏହା କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଗତ ହେବ। ବନ୍ଧୁତା କେଉଁ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ? ବନ୍ଧୁତା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯିବା ତାହେଲେ ଏହା ଏକ ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟରେ ଯିବା। ସତେଜତା କେଉଁ ବିଶେଷ୍ୟର ଅନ୍ତର୍ଗତ? ସତେଜ ରହିବା, କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ସତେଜ କରିବା, ଗୁଣ, ତାର ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଯିବ। ଓଡ଼ିଶାର ଜଳବାୟୁ ସମଶୀତୋଷ୍ଣ, ଏଠାରେ ଓଡ଼ିଶା କେଉଁ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ? ଏଠାରେ ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ ସ୍ଥାନର ନାମକୁ ବୁଝାଉଛି, ତେଣୁ ଏହା ନାମବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। କାଠ କେଉଁ ବିଶେଷ୍ୟର ଉଦାହରଣ? କାଠ ହେଉଛି ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟର ଉଦାହରଣ। କାଠର ଚୌକି, କାଠ ଥିଲେ ଆମେ ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ବୁଝିଥାନ୍ତେ, ମାତ୍ର ଏଠାରେ କାଠ ଚୌକି ଯେହେତୁ କୁହାଯାଉଛି ତାହେଲେ ଚୌକିଟା କାଠ ରୂପକୁ ବିଶେଷିତ କରୁଛି, ତେଣୁ ଏହା ବିଶେଷଣ ଅନ୍ତର୍ଗତ ହେବ। ଦର୍ଶନ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ବିଶେଷ୍ୟ? ଦର୍ଶନ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯିବା, ଏହା କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ। କୌଣସି
ଦେଖିବା କାର୍ଯ୍ୟଟି ସମ୍ପାଦିତ ହେଉଛି। ସୁଖ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ହୋଇପାରେ? ସୁଖ ହେଉଛି ଗୁଣ ବା ଅବସ୍ଥାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାଉଛି। ଯେଉଁ ପଦ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ରିୟାର ନାମକୁ ବୁଝାଏ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଯଦି କୌଣସି କ୍ରିୟାର ନାମକୁ ବୁଝାଉଛି ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ତାକୁ ଆମେ କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ରୂପେ କହିବା। ଭାରତ ଏକ ମହାନ ଦେଶ। ଏଠାରେ ଦେଶ କେଉଁ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି? ଏଠାରେ ଦେଶକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କେତୋଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଠିକ୍ ହେଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି ଡାଉଟ୍ ଥାଏ ତାହେଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ପଚାରି ପାରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।